Hello class 5, good morning. Hope you read the first few pages of second lesson matter and materials. Let us see a recap of what we read last class and then continue with the remaining part of the lesson. Okay? Last class under matter and materials we saw about the three states of matter. Is it not? Solid, liquid, gas, their molecular arrangement, how freely they move, whether they are rigid or they are flexible, whether they can flow or not flow, all the properties we saw of solid, liquid and gas. Then we saw some natural fibers like cotton, how the cotton is derived from the cotton plant, how it is separated, how it is made into thread, how it is done in weaving, knitting, yarning process, and how finally we get the fiber out of it, and finally how the fiber is made into cloth. All this we saw in the last class. Now let us proceed with the remaining part of the lesson. So children, let us continue with the next page 114, and the next fiber that we are going to see is jute. Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. Jute plant has long, soft and shiny fibers. So jute fiber ங்கிறது எங்கம்மா கிடைக்குது? It is you get it from the stem of the jute plant. இங்கே தெரியுதா இந்த செடி? இந்த செடியோட ஸ்டெம்மிலேருந்து you get the jute. And jute plant has long, soft and ஆல்சோ ஷைனி ஃபைபர்ஸ். லாங்காக இருக்கும், சாஃப்டாக இருக்கும், ஷைனிங்காகவும் இருக்கும் ஃபைபர். இட் இஸ் ஆல்சோ ரெஃபர்ட் டு ஆஸ் த கோல்டன் ஃபைபர் டியூ டு இட்ஸ் கலர் அண்ட் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ். ஒரு மாதிரி எல்லோயிஷ் ப்ரௌனாக இருக்கிறதுனால தே ஆர் கால்டு கோல்டன் ஃபைபர். தமிழில் வந்து சணல்னு சொல்லுவோம். இந்த நூல் கண்டில் இருக்க பாருங்கள், அதுலேருந்து வி கேன் மேக் தோஸ் ஜூட் பேக்ஸ், கோணி பை. இஸ் இட் நாட்? சாக்கு பை, கோணி பை, மேட் அதெல்லாம் பண்ணுவோம். Jute fibers are separated from the process of retting jute by hand and then they are dried. கையால் ரெட்டிங், திரிக்கிறது, சணல் திரிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம். திரித்து ட்ரை பண்ணி அதை நூலாக்கி நூல்லேருந்து we make different articles to use. These are converted into yarns in the same manner as in the case of cotton. Cotton எப்படி we saw the process, the different processes to make clothes from cotton. அதே மாதிரி தான் ஜூட்டும். நூலான பிறகு சேம் processes it goes through and becomes jute materials, jute articles. Okay? Now uses of jute. It is used for making bags, carpets, curtains and ropes. பேக் பண்ணலாம், ஜூட் பேக், வி யூஸ் இட் அஸ் லஞ்ச் பேக். கார்பெட்ஸ், தரையில் போடுற விரிப்பு. கர்டன்ஸ் கூட இப்போ ஜூட்டில் வந்துருச்சு. அண்ட் தென் ரோப்ஸ், இந்த மாதிரி கயிறு, நூல்கண்டு. It is used for making clothes, for wrapping bales of raw cotton and to make socks for storing. Sacks மாதிரி, சாக்ஸ் இல்லை, SACKS, change the spelling. Sacks for storing grains. ஃபஸ்ட்டு திங், wrapping bales of raw cotton. காட்டனை சுற்றி வைக்கிற பெரிய பெரிய ஜூட்டு சாக்கு பை பண்ணி அதுக்குள்ளே காட்டனை சுற்றி வைப்பாங்க, அதுக்கு யூஸ் ஆகுது. அண்ட் ஃபார் ஸ்டோரிங் கிரெயின்ஸ், கோணி பையில் தான் வந்து அரிசி, நெல், மற்ற ஃபுட் கிரெயின்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறோம். சாக்ஸ்னால் கோணி பை. இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் மேக்கிங் வால் ஹேங்கிங்ஸ் ஃபார் டெக்கரேஷன். இப்போ ஜூட்டில் நிறைய வால் ஹேங்கிங்ஸும் வந்துடுச்சு டெக்கரேஷன் பர்பஸ்க்கு. தோஸ் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் ஜூட். தென் யூ ஹாவ் காயர். காயர்னால் என்ன? நார், தேங்காய் மட்டை நார். Coir fiber is obtained from the outer covering of coconut. It is used to make floor mats, door mats, brushes and mattresses. We very well know தேங்காய் நார் எடுத்து தான் நமக்கு மேட் பண்ணுறோம், டூத் ப்ரஷ் நடக்குது. இன்ஃபேக்ட் சாதா ப்ரஷ் நம்ம போட்டு தேய்ச்சி அலம்புற பாத்ரூமோ இல்லை டைல்ஸோ தேய்ச்சி அலம்புற ப்ரஷ்ஷு. அப்புறம் வந்து மேட்ரஸ், மிதியடி, டோர் மேட், இதெல்லாம் எங்கேருந்து வருதுமா? நார்லேருந்து வருது ப்ராசஸ் பண்ணி. See, these are the different articles. Can you see the pictures? Yes, even pots கூட வருது. இப்போது செடி வளர்க்குற பாட்ஸ் கூட இந்த மாதிரி நாரில் வருது, which is very good for the plants to breathe, for the roots to breathe. And you can see different mats, different articles out of coir or தேங்காய் நார். Next you have synthetic fibers or man-made fibers. இது நேச்சுரல் கிடையாது, மனுஷனாக கெமிக்கல் ப்ராசஸ் பண்ணி தயாரிக்கிற ஃபைபர்ஸ். These fibers are made by human beings with the help of chemical process. Hence they are called synthetic fibers or man-made fibers. These fibers are obtained from coal, petroleum and natural gas. கோல்னா கரி, பெட்ரோலியம்னா நம்ம வண்டிக்கு போடுற பெட்ரோல், நேச்சுரல் கேஸ். இதிலிருந்து கெமிக்கல் ப்ராசஸ் பண்ணி 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 தயாரிக்கிறது தான்
synthetic fiber or man-made fiber. நம்மளா தயாரிக்கிறோம். Example, look at the tabular column: rayon, nylon, polyester, acrylic. These are the commonly used synthetic fiber, and see from where we get it. Rayon from wood pulp, nylon from silk and wool, polyester from petroleum products, and acrylic from wood products. இதில் இருந்து தான் we get the synthetic fibers through chemical processes. Now classify the following natural fibers. Now you have to put it in the right column: synthetic in the synthetic, natural in the natural. This is an activity for you. Do it and send me in WhatsApp. Okay, now coming to the next page number 115. What do you have? You have uses of synthetic fibers. இந்த மாதிரி man-made fibers எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? Rayon is used to make rope, cloth, cap, tire, cords and carpets. கயிறு, நைலான் கயிறுன்னு பார்த்துருக்கீங்களா? கொடி கயிறு, அந்த கயிறு. துணி, சில வழவழப்பான துணி, தொப்பி, கேப்பு, டயர், கார்ட்ஸு அண்ட் கார்பெட்ஸ். டயர், நம்ம வண்டிக்கு யூஸ் பண்ணுற டயர், கார்ட்ஸ், ஒயர்ஸ் அண்ட் கார்பெட்ஸ், இதெல்லாம் மேட் ஆஃப் ரேயான். நைலான் இஸ் யூஸ் டு மேக் ஃபிஷிங் நெட்ஸ், ரோப்ஸ், பேராசூட்ஸ், ஃபேப்ரிக்ஸ் அண்ட் பிரிசில்ஸ் ஃபார் ப்ரஷ். ஃபஸ்ட்டு திங் மீன் வலை, அதுக்கு நைலான். ரோப்பு, கயிறுக்கு. பேராசூட், நம்ம பறக்கிறோம் இல்லையா, பேராசூட், தட் இஸ் மேட் ஆஃப் நைலான், தட் ஃபேப்ரிக்கு. தென் பலவிதமான துணிகள். தென் பிரிசில்ஸ் ஃபார் டூத் ப்ரஷ். ஓகே, பிரிசில்ஸ்னால் அந்த முடி. Polyester is used to make fabric for suits and shirts, hoses, conveyor belts, films, PET bottles and wires. Polyester மெயினாக என்ன? பாலியஸ்டர் துணின்னு சொல்லுவோம். அதில் சூட்டு கோட்டு போட்டால் பளபளன்னு இருக்கும், கல்யாண பிள்ளைங்க போட்டுப்பாங்களே அது. தென் ஹோஸ் பைப், தண்ணி விடுற ஹோஸ் பைப். கன்வேயர் பெல்ட்டு, சில இடத்துல மோட்டர் சுத்த யூஸ் பண்ணுற பெல்ட்டு. ஃபிலிம் ரோல்ஸ் பார்த்துருந்திங்கன்னா தட் இஸ் மேட் ஆஃப் பாலியஸ்டர். பெட் பாட்டில்ஸ்னு சொல்கிறோம், பிஇடி பாட்டில்ஸ், அது மேட் ஆஃப் பாலியஸ்டர். அண்ட் ஒயர்ஸ், நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போகிற ஒயர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ மேட் ஆஃப் பாலியஸ்டர். அக்ரிலிக் இஸ் யூஸ் டு மேக் ஸ்வெட்டர்ஸ், ஷால்ஸ் அண்ட் பிளாங்கெட்ஸ். அக்ரிலிக்குங்கிறது அனதர் டைப் ஆஃப் சிந்தட்டிக் ஃபைபர். ஸ்வெட்டர், ஷால் அண்ட் பிளாங்கெட், எதுக்கெல்லாம் நமக்கு குளிர் தாங்கணுமோ அதுக்குண்டான ஐட்டம்லாம் செய்ய இந்த சிந்தட்டிக் ஃபைபர் யூஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா? Next subheading is grains. Grain is a small, hard, dry seed. Each grain is protected by a husk, and the husk encloses the seed. Grain na enna? நம்ம சாப்பிட்ற தானியம், ஃபுட் கிரெயின்ஸ். அண்ட் ஒவ்வொரு ஃபுட் கிரெயினும் எப்படிமா இருக்குது? ஸ்மாலாக, ஹார்டாக, ட்ரை சீடாக இருக்குது. அண்ட் இந்த கிரெயினுக்கு வெளியில் சுற்றி ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காரு கடவுள், ஒரு விதமான கவரிங். அந்த கவரிங்க்கு பேர் ஹஸ்க்கு. ஓகே, two main types of commercial grain crops are cereals and legumes. Wheat, maize, rice, beans, peas, barley and millets are some of the whole grains. ரெண்டு விதமாக இருக்குது கிரெயின்ஸு. ஒன்று சீரியல்ஸ், இன்னொன்று லெக்யூம்ஸு. அண்டு காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற கிரெயின்ஸ் இது வீட், கோதுமை, மெய்ஸ், சோளம், ரைஸ், அரிசி, பீன்ஸு, பீஸ், பச்சை பட்டாணி, மில்லட்ஸ்னால் சிறுதானியங்கள். இதுக்கெல்லாம் பேர் whole grains. ஓகேவா? Now அதுக்கு we will see in detail about wheat. This is the most important crop in the world. Whole wheat is important because it is rich in fiber, vitamins and minerals. Wheat products are breads, cakes, pasta, wheat germ and cracked wheat. ஸோ முக்கியமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கோதுமைமா. Most of the people in the world use கோதுமை. Why? Because it is very good in fiber, vitamins and minerals. And என்னெல்லாம் காமனாக we make from wheat? bread, cake, pasta, okay, wheat germ, cracked wheat, இதெல்லாம் வச்சு we make lot of wheat products, wheat eatables. See, this is the wheat plant. Then they have made cake, they have made some noodles or pasta, then they have made broken wheat. இதுலேருந்து உப்மா, பிரிஞ்சி அதெல்லாம் பண்ணலாம். Okay, next you have maize, சோளம். In many tropical and subtropical countries, Mexico and America, maize is the main food that people eat. மெக்சிகோ, அமெரிக்கா மாதிரி நாடில் இந்த சோளம், அமெரிக்கன் ஸ்வீட் கார்ன் ஏன் சொல்கிறோம்? there they use it very very often. It is also known as corn. மெய்ஸ்னாலும் கார்ன்னாலும் ஒன்று தான். கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ்னு போட்டு சாப்பிடுவாங்க அவங்க காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கே. மெய்ஸ் இஸ் ஆல்சோ மேட் இன்டு ஆயில் ஃபார் குக்கிங். கார்ன் ஆயில் வந்துடுச்சு இப்போ. அந்த ஆயில் இஸ் ஹெல்தி, ஸோ ஆயில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எல்லோ ஆர் கலர்டு கார்ன் மே ப்ரொமோட் ஐ ஹெல்த். கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது. எனிதிங் தட் இஸ் கலர்ஃபுல் இஸ் குட் ஃபார் த ஐஸ். இட் இஸ் ஆல்சோ ரிச் சோர்ஸ் ஆஃப் மெனி விட்டமின்ஸ்
அண்ட் மினரல்ஸ். நிறைய விட்டமினும் மினரல்ஸும் இந்த எல்லோ கார்னில் இருக்குது. கார்ன் சிரப் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ ஸ்வீட்னர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சுகர் இன் மெனி ப்ராடக்ட்ஸ். சுகருக்கு பதிலாக கார்ன் சிரப்போட இனிப்பு நல்லது உடம்புக்கு. ஸோ நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ், நிறைய ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸில் சுகருக்கு பதிலாக தே ஆர் யூஸிங் கார்ன் சிரப். மெய்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ஸ்வீட் கார்ன், பிரேக்ஃபாஸ்ட் சீரியல், டார்டிலா சிப்ஸ், டாக்கோ அண்ட் மெய்ஸ் ஆயில். ஸோ இந்த சோளத்துலேருந்து என்ன பண்ணுறோம்? ஃபஸ்ட்டு திங் அமெரிக்கன் ஸ்வீட் கார்ன், நல்லா காரம் உப்பு போட்டு சாப்பிடுவோம், அது நம்ம ஸ்டைலு. அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சீரியல் வெளிநாட்டு ஸ்டைலு, அதை வந்து கார்ன்ஃப்ளேக்ஸாக மாற்றி காலையில் பால் சக்கரை போட்டு சாப்பிடுவாங்க. டார்டிலா சிப்ஸுங்கிறது ஒரு வகையான சிப்ஸ், அது இது மாதிரி டாப்அப் பண்ணி மேலே இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு கொரியாண்டர் போட்டு தே வில் ஈட். டாக்கோங்கிறது ஒரு விதமான சப்பாத்தி மாதிரி இருக்கும், அதை ரோல் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. மெய்ஸ் ஆயில் வந்து எண்ணெய். ஓகே, அந்த மெய்ஸ்லேருந்து கிடைக்கிற எண்ணெய்க்கு பேர் மெய்ஸ் ஆயில். Okay, now let us turn to the next page. What is the next food grain? Rice. Rice is a type of grass. Rice செடி வந்து ஒரு புல்லு வகமா. It is a type of grass. It is produced worldwide after sugarcane and maize. Sugarcane and maizeக்கு அப்புறம் நிறைய ப்ரொடக்ஷன் எதுன்னா ரைஸ், அரிசி உணவு. Large parts of the world's human population, especially people in Asia, have this as their main food. ஏஷியாவில் இருக்க நம்மலாம் தான் மெயின் ஃபுட் எது நமக்கு? ரைஸ். 90% of the world's rice production is in Asia. White rice contains few essential nutrients. Brown rice is a whole grain that contains the fibrous bran. Brown rice is usually considered much healthier than white rice. Rice idli, idiyappam and rice aval, flattened rice are the food items made from rice. ஸோ ரைஸ் ரெண்டு வகையாக இருக்குமா. ஒன்று பாலிஷ்டு ரா ரைஸ், அதில் வந்து சத்து கம்மி, அதான் ஒயிட் ரைஸ். ப்ரௌன் ரைஸுங்கிறது அன்பாலிஷ்டு ப்ரௌன் கலர் ரைஸ், அதில் தான் நியூட்ரியன்ஸ், விட்டமின்ஸ் எல்லாமே ஜாஸ்தி அண்ட் ஹெல்த்தியர், பட் சுவை கம்மியாக இருக்கும். ரைஸ்லேருந்து என்ன பண்ணுறோம்? ரைஸ் இட்லி, இடியாப்பம், அப்புறம் அவல் வச்சு சில பண்டங்கள், இதெல்லாம் we make from the rice item. Okay, these are the importance of rice and many people in Asia are using only rice as their main food. Next you have millets. சிறுதானியம் இப்போ off late this has become very famous because of their nutritive value and high fiber. நிறைய நார் சத்தும் அதில் நிறைய விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இருக்கிறதுனால வெயிட் குறைக்கணுங்கிறவங்க, டயபெட்டிஸ், ப்ரெஷர் மாதிரி நோய் இருக்கவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல உணவு. மில்லட்ஸ் ஆர் அ குரூப் ஆஃப் ஸ்மால் சீடட் கிராசஸ். சின்ன சின்ன புல்லு வகை, அதில் குட்டி குட்டி சீட்ஸுமா. இது கீழே இருக்க பிக்சரில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். தே ஆர் வைட்லி க்ரோன் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் அஸ் சீரியல் கிராப்ஸ் ஃபார் ஃபாடர் அண்ட் ஹியூமன் ஃபுட்டு. மெயினாக வந்து சீரியல் கிராப்ஸாக இது எதுக்கு வந்து உலகம் ஃபுல்லாக வளர்க்குறாங்கன்னா ஃபாடர், ஆடு மாடுக்கு தீனியாகவும், ஹியூமன் ஃபுட்டு ஈவன் பறவைகளுக்கு கூட தீனியாக, அண்ட் ஹியூமன் ஃபுட்டு இப்போ நம்மளும் அதை சாப்பிட்றோம். இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் வெயிட் லாஸ். இட் இஸ் ரிச் இன் ஃபைபர். சம் ஆஃப் த மில்லட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் சொர்க்கம், ஃபாக்ஸ்டெயில் மில்லட், ஃபிங்கர் மில்லட், pearl millet, barnyard millet, கோடோ மில்லட் அண்ட் லிட்டில் மில்லட். வெயிட்டு குறைக்கும், ரொம்ப ரிச் இன் ஃபைபர், ரிச் இன் நியூட்ரியன்ஸ், அண்ட் அதில் வகை தான் இதெல்லாம். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் தான் இந்த ஃபாக்ஸ்டெயில், ஃபிங்கர், பேர்ல், பார்னியார்ட், கோடோ. தமிழில் குதிரவாளி, கம்பு, சோளம், கேழ்வரகு அப்படிலாம் சொல்லுவோம். ஓகேவா? Understood till this, children? Next topic is household goods. These are the products that we use in our house permanently. The goods that are found in a house permanently are called household goods. Household goods are furniture, kitchenware, cloths, towels, beddings, boots and electronic goods. எந்த ஐட்டம்லாம் பர்மனெண்ட்டாக நம்ம வீட்டில் வச்சு யூஸ் பண்ணுறோமோ those are called household goods. நம்மளை சுற்றி நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா மெட்டீரியலுமே household goods. With that, the lesson for today is over. The teaching for today is over. Go through the lesson again and again. Keep your finger and read all the sentences with correct pronunciation with my video lessons. Keep reading till the next video session. Take care. Thank you. Bye bye, children.